আজ আমরা আনন্দিত কেননা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় প্রধান অতিথি জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ ওএসপি এনডিইউ পিএসসি পিএইচডি। আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাদের উপস্থিতির জন্য জানাচ্ছি সকলকে সাদর সম্ভাষণ। সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আপনার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, যার নিবিড় সংশ্লিষ্টতা রাওয়ার সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে এনেছে নতুন মাত্রা, তার উপস্থিতি আমাদের করেছে উজ্জীবিত আর অনুষ্ঠান পেয়েছে পূর্ণতা। আজ প্রায় 2 বছর হতে চলল করোনার মহামারীর ভয়াল ও মর্মান্তিক আগ্রাসন থমকে দিয়েছিল আমাদের জীবন ব্যবস্থার স্বাভাবিক শক প্রক্রিয়া, বিপর্যস্ত করেছিল আমাদের অভ্যস্ত জীবনধারা পদ্ধতি ও নির্মম মর্মান্তিক এই ঘাতক করোনার বিভৎস আক্রমণে অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক পরিচিত অপরিচিত ও আপনজনকে। আমরা গভীর শোকাহত হৃদয়ে স্মরণ করি তাদেরকে এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। প্রবাহমান নদীর মতো জীবনও থেমে থাকে না। আল্লাহর অশেষ রহমতে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্বাভাবিক, তখন আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবারও একত্রিত হতে পারার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করছি রাওয়া সোশ্যাল ইভিনিং। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠানের ক্রমধারা জানিয়ে দিচ্ছি। অনুষ্ঠানের প্রথমেই রয়েছে সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতি পর্ব, চেয়ারম্যান মহোদয়ের শুভেচ্ছা বক্তব্য, প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান এবং প্রধান অতিথির ভাষণ। রাওয়া পরিবারের শিল্পীগণ কর্তৃক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফটো সেশন, নৈশভোজ, আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীর পরিবেশনায় সঙ্গীতা অনুষ্ঠান, র্যাফেল ড্র। এখন আমি রাওয়ার সেক্রেটারি জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুল ইসলামকে তার স্বাগতক বক্তব্য এবং ইসির পরিচিত পর্ব শুরু করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। Respected Chief of Army Staff and Chief Patron of Rawa, General S.M. Shafruddin Ahmed, former Army Chiefs, ex-chairmen, founder members, and all other members of Rawa, invited guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome you all in this today's program. At the very outset, I would like to express my gratitude and thanks to Almighty Allah for His kind blessings and keeping us in good health, for which we could be here today. Indeed, it is a great pleasure and honor for me to stand before you as the Secretary General of this prestigious organization, Rawa. I like to mention here that although this present executive committee has taken over the responsibility about 6 months and so, but due to the severity of the pandemic situations, which was over the countries for a long time, we could not arrange any program. At this moment, the pandemic situation is at the diminishing stage. As a result, we have availed this opportunity to invite you all and arrange this social evening. With deep respect and appreciation, I recall the contribution of the founder members, ex-chairmen, and ex-executive committee members, and many volunteers who made their consistent effort to bring Rawa at today's stage. We all are indebted to you, sir. I would like to mention one thing here, that probably this is the first time a chief patron is invited in Rawa. We are really honored by your kind presence, sir. Thank you very much for sparing your valuable time and to join us. Sir, I will humbly request and urge upon you, please keep us
and this organization under your umbrella so that we don't feel aloof. And we love to be in touch with the brother officers who all are in uniform. That's why, as per our vision, we have arranged this program today so that we can mix up to each other and see our brother officers who are in uniform and exchange our views. I would not prolong my speech anymore. Now I'd like to introduce in front of you the present executive committee members who all have taken their sector responsibility during a pivotal moment of time. To start with, Member General 2, Major Kauji Mousumi. I request Major Kauji Mousumi to be on the stage. Member General 1, Major Yusuf Ali. Member IT, Major Asif Reza. Member Welfare, Major Said Hassan Taposh. Member Library and Publications, Colonel Khaleda Parveen. Member Beverage, Colonel Shahjan Siraj. Member Catering, Major Muhammad Ghulam Sarwar. Member Entertainment, Lieutenant Colonel Shohid Mustafa. Member Games and Sports, Major Muhammad Kamran. Member Development, Lieutenant Colonel Abu Bakr. Treasurer, Colonel Omar Farooq. Joint Secretary, Lieutenant Colonel Ghulam Farooq. Vice Chairman Air Commodore Anisur Rahman. Vice Chairman Navy, Commodore Khurshid Malik. Vice Chairman Air, Major General Muhammad Kamruz-Zaman. Lastly, the Chairman, Major General Alauddin Wadud Birpotik. Respected Chief of Army Staff and Chief Patron Rawa, General S.M. Shafiuddin Ahmed. Our Army Chief General Harun, Begum Laila Harun. Army Chief General Mobin. Former Chairman Zawa, respected founder members, invited guests, and members of our beloved second home, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is indeed a matter of great pleasure for me to welcome Chief Patron and all of you in today's social evening on behalf of Rawa Executive Committee 21-22, and thank you very much for honoring us by your gracious presence. I would like to take this opportunity to say a few words. We took over responsibility of Rawa in the month of April 21, and I believe you have received, we dished out to all of you our legal framework, concept of our vision and our goals, which we would like to achieve and also set in motion by December 2022. One of the goals was to foster a good relationship, share ideas and thoughts between members of the Rawa and potential members, means those who are in service now or in the decision-making chain in the coming days. Today's evening is the opportunity created for the blend of minds. Whatever decisions today's decision makers will take for the benefits of Rawa means actually they are sowing the seeds for the benefits of the future members. Ladies and gentlemen, we all, the retired community, come from a common professional background and environment. We learned, we were trained, practiced disciplines, respecting seniors, and at the end of the day, affectionately dealing with juniors, and also owning them. I intend to ensure that these practices, our rich cultures, prevail in Rawa too. Of course, respect is a two-way traffic. Ladies and gentlemen, we are a community who are always under the watch by the nation.
Rather, we are under scrutiny, maybe by default. But why not? We are all first-class gazetted, trained, disciplined community. Other disciplined folks draw lessons from us. Let's not forget this. We inherited this by joining our respective services, and it was our choice. Nobody forced us. And I'm sure we all are proud of it. I'm also quite aware about the concern of few members which has come up in the virtual platform. This is our concern too. And let me assure you, this is also the concern of Chief Patron. The process is on for its logical outcome. Please remember, decision-making process takes time, especially at the higher level. But we are quite hopeful soon we shall see positive outcome. This evening is not the place for discussing all these, but I've touched these issues just because I've seen your concern in the virtual platforms after the today's events were announced. Anyway, let us enjoy the evening, encourage our in-house musical talents, enjoy the Kachhi Biryani and music of invited musical star Kona. Let's not also miss the raffle draw and later repent. Once again, thank you so much for honoring us by your presence. And once again, thank you, Chief, for accepting our invitations. I would now request the anchor to take the charge. এখন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদকে রাওয়ার ক্রেস্ট প্রদান করবেন রাওয়া চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আলাউদ্দিন এম.এ. ওয়াদুদ বীর প্রতীক। এখন আমাদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও রাওয়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ ওএসপি এনডিইউপি এসসি পিএইচডি। Former Chief Patrons, Chairman, Executive Committee of RAWA, distinguished generals, very distinguished ladies and gentlemen present here. Assalamu alaikum and good evening. At the outset, I'd like to pay gratitude to Almighty Allah, who amidst this pandemic has kept us healthy and allowed us to gather here tonight to enjoy this function. At the same note, I would like to once again pay my gratitude to Almighty Allah, who has given me this honor to be standing before all of you as the chief patron of this very prestigious club. I personally believe that without the divine blessing of Almighty Allah, this could have not been achieved. And this divine blessing, I believe, that is showered by Almighty Allah when people's prayers are there. মানুষের দোয়া ছাড়া এমন একটা অর্জন সম্ভব নয় বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে অনেকেই আমার জন্য দোয়া করেছেন। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। As I see some of my mentors are sitting here, and I feel very humble to speak few words before them. And with the permission of my very respected seniors who had been my guardian and mentors, I'd like to speak few words, and I hope that if I make any mistake, I'll be forgiven, and
I'm supposed to make mistake because I'm quite nervous today as I see so many very respected seniors sitting here. But I will also take this opportunity to pay my gratitude to Honorable Prime Minister, who trusted me with this responsibility. As you all know that this year is 2021, and a special year for all of us, because this year we are celebrating the 50th year, the golden jubilee of our independence, and this has become more glorified with the fact that we are also celebrating the birth centenary of our father of the nation, the greatest Bengali leader of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. At the same time, I would like to take this privilege to pay my homage to our 3 million martyrs who have made supreme sacrifice for our independence. At the same time, and a special tribute to all the fallen members of Bangladesh Armed Forces who not only laid their lives during our liberation war, but thereafter in different occasions in home and abroad. Tonight, I am here to just say thanks to the President and all the members of Executive Committee for inviting me to be the guest of honor tonight. And I was very surprised to hear that this is the first time a chief patron is here. So I think if the statement is correct, then I didn't know. I'm little skeptical whether I have made a mistake or not. But I think I'm here to say that the serving community and retired community must have a close bond together. And our every affair is so closely associated. I'm sure that all the retired community members, as they hear something good about Bangladesh Army, they always feel good. And whenever we hear even some retired officers have achieved something good, we feel good. If they have done something bad, we feel bad. So I see my future here because we are destined to retire after a few days, and I'll be joining this community, and I think all of us will do the same. It's a truth that when you join an institution, you will retire someday. And this is our home, I think. So I just wanted to be acquainted with all of you and would like to say that I'll do my best to perform my duties as chief patron and make sure that I contribute for the betterness of this organization. I have already, ever since I have taken over, I have started working on few of the important issues. To start with the increase of the ration money, which is about 470 taka, I think. But I personally took initiative, and we have increased almost 3 times this money. And already I have talked to the Honorable Prime Minister, and the letter has been sent to AFD. I think it's in the process, and hopefully, inshallah, we'll get a good result. At the same time, one rank, one pay system, the pension is also, we are working on this issue. So whatever demand coming from the RAWA authorities, we take it very seriously. And we will be doing that. It's a platform for a very healthy club activities. I wish you all the luck. And once again, not only me, the Army headquarters, I'm sure other services headquarters also will do the same. And all my generals and directors, they will be doing their part to contribute so that RAWA performs smoothly. I'll not linger my talk.
The main important thing which I said before, I'll reiterate. Thank you very much for giving me this opportunity. Once again, my gratitude to the ex-former chief patrons and ex-chief of army staffs for their contribution, and that's why today we are here. Thanks to all of you. Assalamu alaikum. সৃষ্টিকর্তা সারা বিশ্বকে এক মহা বিপর্যয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বোধোদয় হয়েছে সব কিছু শেষে আমরা তারই দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, হতে হবে। তাই আমাদের যত চাওয়া তারই কাছে, প্রার্থনা তারই কাছে। প্রভু, আমাদের প্রাণ ভরিয়ে দাও কল্যাণে, প্রেমে, শুভ কাজে। সকল সংকীর্ণতা অশুভ কাটিয়ে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে দাও। সম্মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনায় মিসেস গুলশান আরা, ওয়াইফ অফ মরহুম লেফটেন্যান্ট কর্নেল MM আলী আশরাফ, মিসেস ফারজানা নজরুল, ওয়াইফ অফ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মিসেস শাকিলা করিম, ওয়াইফ অফ মেজর মোহাম্মদ হেমায়েত করিম, মিসেস সাফুরা নাইম, ওয়াইফ অফ উইং কমান্ডার নাইমুল হুসাইন, মিসেস শামসুন নাহার, ওয়াইফ অফ কর্নেল আবদুল্লাহ আল আমিন, সামিনা শারমিন, ওয়াইফ অফ ফ্লাইং অফিসার মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন খান, জিনাত ফেরদৌসি, ওয়াইফ অফ কর্নেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ শফিউল ইমাম, ফ্লাইং অফিসার মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন এবং মেজর মোহাম্মদ আলী মোর্শেদ।
ঝিলমিল ঢেউয়ের তালে আপনাদের মন দোলাতে জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মিসেস ফারজানা নজরুল, ওয়াইফ অফ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কুলে কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কুলে কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেয় দোলা কুসুমি রনে বনে বনে দেয় দোলা কুসুমি রনে বনে বনে দেয় দোলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে। চলে না করি তোলে খা করি চলে না করি তোলে খা করি কাকে বর্ষা জলের কাঁদরি বাজে নূপুর সুর লহরি বাজে নূপুর সুর লহরি মিছে 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 চলো চপলা চলো চপলা। ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কুলে কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে। দেয়ারি তালে কেয়া কদম নাচে ময়ূর ময়ূরী নাচে তমালো গাছে। দেয়ারি তালে কেয়া কদম নাচে ময়ূর ময়ূরী নাচে তমালো গাছে। এলায় মেঘ ভেনি কালফুনি আসিল কি দেবকুমারী আসিল কি দেবকুমারী নন্দন পথ ভোলা নন্দন পথ ভোলা কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কুলে কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেয় দোলা কুসুমি রনে বনে বনে দেয় দোলা কুসুমি রনে বনে বনে দেয় দোলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কুলে কে চঞ্চলা দিগঞ্জলা মেঘ ঘন কুন্তলা। যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে যাই ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে। ওরে বাংলাদেশ
দেশে ওরে বাংলাদেশের মেরে তুই এই লাহা দুই লাহা যাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওলালা হো ওলালা হো ওলালা হু ওলালা হো ওলালা হো ওলালা হু তোর ঠুমক ঠুমক চাল আর চিকন চিকন গাল আহার আগের এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল তোর ঠুমক ঠুমক চাল আর চিকন চিকন গাল আহার আগের এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল ওরে বঙ্গলালো না তোর হয় না তুলো না তোর মন রাঙাতে করবো যা তুই চাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস তোর ঝুমকো কানের দুল আর খোপায় গাঁদা ফুল ওই কাজল কালো চোখ কার স্বপ্নেতে মশগুল তোর ঝুমকো কানের দুল আর খোপায় গাঁদা ফুল ওই কাজল কালো চোখ কার স্বপ্নেতে মশগুল তোর মনটা পাবে যে আর ধন্য হবে সে তুই হাসলে পরেই হাসবে যে আকাশ একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওরে বাংলাদেশের মেরে তুই এই লাহা দুই লাহা যাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওলালা হো ওলালা হো ওলালা হু ওলালা হো ওলালা হো ওলালা হু বাঁধন ছেড়া সাধন হবে বাঁধন ছেড়া ছেড়ে যাব মা ভই মা ভই মা ভই মা ভই রবে সাধন হবে বাঁধন ছেড়া সাধন হবে সাধন হবে বাঁধন ছেড়া যার হাতে বিজয় মালা রুদ্রদাহে জ্বালা যার হাতে বিজয় মালা রুদ্রদাহে জ্বালা নমি 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 সে ভৈরবে নমি সে ভৈরবে ছেড়ে যাব
সমুদ্রের আলোর যাত্রী শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি কাল সমুদ্রের আলোর যাত্রী শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি ডাকিল তার তরঙ্গেরি বাজু পক্ষে বজ্র ভেরি ডাকিল তার তরঙ্গেরি বাজু পক্ষে বজ্র ভেরি অকুল প্রাণের সেই উৎসবে ছেড়ে যাব মা ভই মা ভই মা ভই মা ভই রবে সাধন হবে বাঁধন ছেড়া সাধন হবে বাঁধন ছেড়া আজি প্রভাতে রবির কর কেমনে বসিল প্রাণের উপর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ওরে উথলে উঠেছে বাড়ি ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী থর থর করে কাঁপিছে ভূধর শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল শরীর গরজে উঠেছে দারুণ রসে হেথাই হোথাই পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় বাহিরিতে চাই দেখিতে না পাই কোথায় কারার দ্বার কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন চারিদিকে তার বাঁধন কেন ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন সাধেরে আজকে প্রাণের সাধন লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ কিসের আধার কিসের পাষাণ উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর আমি ঢালিব করুণা ধারা আমি ভাঙিব পাষাণ কারা আমি জগতে প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দেবরি পরাণ ঢালি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব হেসে খল খল কে কলকল তালি তালি দিব তালি এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর এত সুখ আছে এত স্বাদ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর ভাং 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 করা আঘাতে আঘাত কর ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর তুমি এত যে আলো এ জীবন
আলোটুকু তোমায় দিলাম, ছায়া থাক আমার কাছে, এত যে আলো। ধূপের মতন আমি নীরবে সুরভি ছড়ায় চলে যাব, তোমার সুখে আমি সুখী, মিছে আমার কথা ভাবো, আমার প্রাণের কথা বলো না কবে, পাখির কাকলি হয়ে তোমার হবে। আমার প্রাণের কথা বলো না কবে, পাখির কাকলি হয়ে তোমার হবে। হৃদয় দিতে আজ এসেছে, হৃদয় হারাই আমি পাছে, তাই আলোটুকু তোমায় দিলাম, ছায়া থাক আমার কাছে, এত মেয়ে এত যে আলো। এ জীবনে জড়িয়ে আছে, তার আলোটুকু তোমায় দিলাম, ছায়া থাক আমার কাছে, এত মেয়ে এত যে আলো। কপলের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে। লা 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 লা। মনটি তোমার কেন দুরু দুরু কাঁদছে, মনের মানুষ কি গো চেনা চেনা লাগছে, তুমি কি তারে কাছে ডাকবে? মনটি তোমার কেন দুরু দুরু কাঁদছে, মনের মানুষ কি গো চেনা চেনা লাগছে, তুমি কি তারে কাছে ডাকবে? হৃদয়ের কাছে সে রয় অলকে, হঠাৎ যখন তুমি দেখবে তাকে, সরবে নয়ন কি গো রাখবে ঢেকে? আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন, কপলের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে। লা 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 লা। জানি না এখন তুমি কার কথা ভাবছো, আনমনে কার ছবি চুপি চুপি আঁকছো, তুমি কি তারে ভালোবাসবে?
জানি না এখন তুমি কার কথা ভাবছো, আনমনে কার ছবি চুপি চুপি আঁকছো। তুমি কি তারে ভালোবাসবে? ধরা যদি দেয় সে এক পলকে, দেখবে যখন তাকে অবাক চোখে, দুহাতে নয়ন কি গো থাকবে রেখে। আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন, কপালের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, যে এসেছিল জানবে লোকে। লা 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 লা। ও মনরে হাইলা লোকে লাঙুল বাঁকা, জনম বাঁকা সান রে, জনম বাঁকা সান। হাইলা লোকে লাঙুল বাঁকা, জনম বাঁকা সান রে, জনম বাঁকা সান। তার চাইতে অধিক বাঁকা, হায় হায় তার চাইতে অধিক বাঁকা, যারে দিছি প্রাণ রে, দুরন্ত পরবাসী। আমার হার কালা গোলাম রে, ওরে আমার দেহ কালার লাইগা রে, অন্তর কালা করলাম রে, দুরন্ত পরবাসী।
যাব হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব শুধু তোমার সাথে। সেই অঙ্গীকারে রাখি পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব শুধু তোমার সাথে। কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্পে শোনা ছিল কল্পনা জালে প্রাণে গোনা। কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্পে শোনা ছিল কল্পনা জালে প্রাণে বোনা। তার অনুরাগে রাঙা তুলি ছোঁয়া নাও ভুলিয়ে নয়ন পাতে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। ভাষাও আমায় চলার স্রোতে চির সাথী রইব পথে। তুমি ভাষাও আমায় চলার স্রোতে চির সাথী রইব পথে। তাই যা দেখি আজ সবই ভালো লাগে এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে। তাই যা দেখি আজ সবই ভালো লাগে এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে। কেন দিনের আলোর মতো সহজ হয়ে এলে আমার গহন রাতে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। রাখি পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। गोरबारी वाला नया मार लोके बोले ए बोले रे गोरबारी वाला नया मार की गोरबानाई मोयामी की गोरबानाई मोयामी शून्यरी माजार लोके बोले ए बोले रे गोरबारी वाला नया मार लोके बोले ए बोले रे गोरबारी वाला नया मार गोरबानाया कोई दिन तक मोआर है रे कोई दिन तक मोआर बाला कोरी गोरबानाया कोई दिन तक मोआर है रे कोई दिन तक मोआर आईना दिया साया देखी पन्ना सोला मार लोगे बोले ए बोले रे गोरबारी बाला नया के बोले रे गोरबारी वाला नया
মজা খালি গান গাইতে থাকো সারা সিলেটর লাগি একটা গান গাও না হানে বা আইলারে নয়া দামান আসমানের তেরা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাইল গানের নেরা দামান গো দামান আইলারে নয়া দামান আসমানের তেরা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাইল গানের নেরা দামান গো দামান গো দামান গো সুন্দরী হলো মন তো আমার সুরি walking like a boss lady shaking all her chuties man shaking all her chuties know that I'm gonna be the one to call you my wifey tamando ya imu mundo ena guru gari baby sileti Ferrari আইলারে নয়া দামান আসমানের তেরা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাইল গানের নেরা দামান গো আইলারে নয়া দামান আসমানের তেরা বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাইল গানের নেরা দামান গো Change the beat. কার্যনির্বাহী সদস্যগণকে ফটো সেশনের জন্য মঞ্চে আসার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা। আমার প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। মনিটরের রিভার্বটা একটু কমবে, মনিটরের রিভার্ব মনিটরে কমবে রিভার্ব। কারা যেন
ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল কারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল নিজের ছায়ার পিছে ঘুরে ঘুরে মরি মিছে একদিন চেয়ে দেখি আমি তুমি হারা আমি তুমি হারা আমার প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা আমি খুঁজি না তো পথ মোরে খোঁজে মন যা বোঝে না বোঝে না বোঝে তা বোঝে আমি পথ খুঁজি না তো পথ মোরে খোঁজে মন যা বোঝে না বোঝে না বোঝে তা বোঝে আমার চতুর পাশে সব কিছু যায় আসে আমি শুধু তুষারিত গতিহীন হারা গতিহীন হারা আমার প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা এ জীবন সারা আমার প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা মনে পড়ে রুবিরায় মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি আজ হায় রুবিরায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি আজ হায় রুবিরায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে পড়ে রুবিরায় রোদ জ্বলা দুপুরে সুর তুলে নুপুরে রোদে জ্বলা দুপুরে সুর তুলে নুপুরে পাশ থেকে তুমি যাবে নামতে কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে সে কথা কি কোনো দিনও ভাবতে মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায়
তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি ও আজায় রুবিরা ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি চেনা লাগে তবু অচেনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা চলা মনে মনে কথা বলা এলোমেলো পথ চলা মনে মনে কথা বলা আকাশ ভরা স্বপ্ন ছড়া আকুল করা যোচনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা ভালোবাসো যদি কাছে শোনা
রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা নি সা রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা যাও বলো তারে মেঘের পারে বৃষ্টি বন্দনা জোরে ধরণী তল যাও বলো তারে শ্রাবণ আষাঢ়ে মেঘের শত দলে ছুঁয়েছে ভেজা জল মাতাল হাওয়ার ধ্বনি বৃষ্টিকে শুনে না ময়ূর পেখম তলে দিন তারা রে রে দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না ভিজা জল টলমল অপেক্ষার জানালা খুলে দুহাতে নির্জল ভেজাবো শুভে কপাল সন্ধে এলো ঝলমল বৃষ্টি তবু এলো না মাতাল হাওয়ার ধ্বনি বৃষ্টিকে শুনে না ময়ূর পেখম তোলে দিন তারা রে না দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না বাহ সবাই একটু তালি দিব ওদের জন্য একসাথে নি সা রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা নি সা রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা স্বাগতম সম্ভাষণ অপেক্ষার হলো অবসান প্রকৃতির আবরণে মন্ত্র তারে উচ্চারণ রাত্রি এলো চলো চলো বৃষ্টি সুরে মূর্ছনা মাতাল হাওয়ার ধ্বনি বৃষ্টিকে শুনে না ময়ূর পেখম তোলে দিন তারা রে রে না দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না দিন তানা বাজে দিন তানা বাজে দিন তানা রে রে না নি সা রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা নি সা রে মা পা গা মা পা গা মা রে রে সা নি সা রে মা পা গা মা পা রাওয়া নাম্বার 3881 লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল কাদের। দশম পুরস্কার মিয়াকো বাটার সার্ভার। আমি আবার বলছি, দশম পুরস্কার মিয়াকো বাফেট সার্ভার। নেক্সট দশম পুরস্কার রাওয়া নাম্বার 4554, রাওয়া নাম্বার 4554
এবার নবম Next comes পুরস্কার number 9 prize. নবম পুরস্কারের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মিসেস এয়ার কমোডর আনিস ম্যাডামকে। Coupon number 9287. Rawa number 1881. Coupon number 9287. Next 9527. অষ্টম কুপন তুলবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মিসেস এয়ার কমোডর খুরশিদ মালিক। Commodore Khushid Malik, Amar Mrs. Next prize number is 9379. Rawa number 1580. Rawa number 1580. 8th prize grinder set. সপ্তম পুরস্কার তুলবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মিসেস কমোডর খুরশিদ মালিককে। সপ্তম পুরস্কার তুলছেন মিসেস কমোডর খুরশিদ মালিক। Next comes 9721. 2955, Rawa number. Yes? The 7th prize is electric oven. Let us sweat for 44 and 43 inch LED TV. That is first and second prize. The next prize is 6th. That is micro oven again. Huh? Coupon number 9146. Rawa number 4032. So, at last, we are looking for the first prize. That is also a 44 inch পুরস্কার তুলবার Samsung জন্য TV. সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি রাওয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান মিসেস জেনারেল ওয়াদুদ ম্যাডামকে। ম্যাডাম আপনি যদি অনুগ্রহ করে এসে প্রথম পুরস্কারটি তুলতেন। Okay, this is the first prize. Coupon number is 956. What? 956. The first prize is 44 inch LED Samsung TV, and we are sponsored by Fortune Enterprise Limited. So the coupon number is 9567. Rawa number 1726. Nine? Yes. Rawa number is 1726. Yes. Okay. Let us all give a very big round of applause. Major Sabbir. It goes to Major Sabbir. ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডামকে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।